ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪੰਜਾਬ ਐਟ 9 ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬੇਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਖੁਦ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। जगतार पुला सी मीडिया पत्रकार साडे नाल फोन लाइन ते जुड़ चुके हैं। जी जगतार जी, की हदायतां जारी कीतियां गईयां ते किस तरह देखा जाए पंजाब सरकार के इस फैसले? देखो, कह सकते पंजाब सरकार वार-वार यत्न कर रही है कि जो पंजाब विच माहौल एक कह सकते कि शरारती अंसर माहौल खराब करने के यत्न किए जा रहे, उस पर पंजाब सरकार लगातार अपनी सुहृदता दिखा रही हुई है और फैसले ले रही है। जिस तरह अज कह सकते कि मीटिंग बुलाई गई मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जिहदे सारे वड्डे अफसर या SSP और जिले के DC और डिवीजन कमिश्नर DIG IG लेवल के अफसर है, जिस खुद गृह मंत्री सुखबीर सिंह बादल भी हाजिर ने। तो किते ना पड़चोल की जाएगी जिहड़े वार-वार जिहड़ियां घटनावां रख रही हो रही उन्होंने रोका जाए। खास करके सिविल ते पुलिस अधिकारियों नूं आदेश दिते गए हैं कि लोगों नाल मीटिंगां कीतियां ते वधेरे तालमेल किया जाए तां जो सूबे दे लोकां दा विश्वास ते भरोसा बनिया रहे कानून व्यवस्था नूं लेके। ते कह सकदे कि बड़ी कोशिश की जा रही है। जी धन्यवाद जगतार जी तमाम जानकारी दे लई। अगे वधिया, श्रीनगर के इकवा कैंप होटल मुनवराबाद ते दहशतगर्दां वालों ग्रेनेड हमला किया गया। हमले के बाद क्या सुरक्षा और बढ़ा दी गई है? आपको लगता है सर कहीं बिल्कुल सुरक्षा पहले से ही बहुत मुस्तैद थी। पिछले कई दिनों से सुरक्षा बहुत मुस्तैद है और नॉर्मल कोर्स में भी CRPF के जितने भी कैंप हैं हर जगह सुरक्षा हमारी बहुत मजबूत रहती है। और इसमें क्योंकि इसमें कोई मिलिटेंट अटैक जैसी कोई घटना नहीं है, ये किसी के द्वारा बाहर से कोई ऑब्जेक्ट फेंका गया है और अंधेरे का लाभ उठाकर फेंका गया है, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा था। यहाँ हमारे कैंप के आसपास रोशनी रहती है लेकिन बाकी चारों तरफ अंधेरा था और भीड़ भाड़ वाला इलाका है। सर हॉस्पिटल से जो रिपोर्ट आ रही है वो बोल रहे हैं कि स्प्लिंटर इंजरी गारंटी होगा। हमें अभी जो स्पॉट की जांच करने पर हमें वहां कोई मेटल स्प्लिंटर्स नहीं मिले हैं। हालांकि क्योंकि वो जो भी ब्लास्ट हुआ था, जो भी ऑब्जेक्ट जो ब्लास्ट हुआ है वो दीवार के पास हुआ है और उसमें बाहर जो कंसर्टीना वायर है उसके पास उसकी सुरक्षा की वजह से कुछ बोतलें आदि भी लगाई जाती हैं, तो वो बोतलें एक दो ब्लास्ट हुई हैं। मे बी कि उसकी इंजरी हो और जो सीमेंट वगैरह है दीवार की वो भी कहते हैं वहां से उसके भी स्प्लिंटर्स निकले होंगे। श्रीनगर के इकवा कैंप होटल मुनवराबाद ते दहशतगर्दां वालों हमला किया गया, जिस विच CRPF के 10 जवान जख्मी हुए ने। दस्सिया जा रहा है कि हनेरे का फायदा चुकते दहशतगर्दां ने इस घटना नूं अंजाम दिता। अगे वधिया, राहुल की पंजाब फेरी की एक सियासी तस्वीर भी नजर आई है, जिथे पंजाब कांग्रेस के तकरीबन सारे आगू राहुल गांधी नाल नजर आए ते सब तो ज्यादा ध्यान खिंचिया कैप्टन अमरिंदर और प्रताप सिंह बाजवा ने। पदयात्रा तो लैके पिंड दे थड़े ते लगी पंचायत, दो तस्वीरां पंजाब कांग्रेस दे भविख दियां ने, जिथे बाजवा कैप्टन तस्वीरां च इकट्ठे नजर आए। पर ना तां दोहां आगुआं विचाले कोई गल हुई, ना नजरां मिलियां ते शायद ना ही दिल। दोवां आगुआं नूं इक करन च लगी हाई कमांड यानी राहुल गांधी दोवां आगुआं नूं इकट्ठे होण दी नसीहत दिंदे, उस तो पहलां आम लोकां वल्लों कैप्टन साहब नूं इक होण दी नसीहत मिल गई। वाहिगुरू दी किरपा नाल सारे इकट्ठे हो जाओ, करोगे ना? ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਦੋਵੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਦੋਵੇਂ। ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। और आपने बिल्कुल कहा गया, आपने बिल्कुल सही बात कही। इसमें कांग्रेस पार्टी की गलती है, क्योंकि ऐसी कठिनाई में कांग्रेस पार्टी को एक होकर खड़ा होना पड़ेगा। मतलब अब हम पार्टी में अलग अलग लोग नहीं, अब हम पार्टी में सिर्फ एक विचारधारा है और एकजुट होकर हम पंजाब के लिए लड़ेंगे। ਰਾਹੁਲ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਤੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ਲੱਗੇ। ਮਤਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮੰਨੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਿਲਾਫ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ। और वाहिगुरू की कृपा नाल
सारे इकट्ठे हो जाओ, करोगे ना? इकट्ठे हो जाओ समझा जाए कि प्रताप सिंह बाजवा के साथ भी आपके मतभेद जो थे वो समाप्त हैं आज से? देखिए, लड़ाई है, मैंने आपको कहा पंजाब की बात में, और पंजाब के लिए जब कांग्रेस पार्टी लड़ेगी इट विल फाइट यूनाइटेडली। उसका मतलब क्या होता है? यूनाइटेडली हम लड़ेंगे और सभी होंगे, चाहे बाजवा हो या मैं हूं या कोई हो, सभी एक साथ लड़ेंगे इसके। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। जो राहुल जी ने कहा है ठीक है, हमारे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन रहे थे जिसके कारण शायद हमारी सरकार पीछे बनती बनती रह गई, सरकार का फर्क पड़ गया। इसलिए आज फिर राहुल जी के सामने हाजिरी में प्रण किया सभी लीडरों ने कि हम इकट्ठे रहेंगे, इकट्ठे होकर चलेंगे और पंजाब में पंजाब के लोगों का खेड़ा इस काली सरकार से छुड़ाएंगे। राहुल जी ने भी उसका जवाब दिया, दूसरे नेताओं ने भी कहा कि आज हम इसी मंच से वायदा करते हैं, संकल्प लेते हैं कि हम एकजुट होकर इस सरकार के साथ लड़ेंगे और पंजाब को फिर ऑन ट्रैक करने की कोशिश पूरी करेंगे। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਜਵਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ। ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੇ 'ਚ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਕੁਲਵੀਰ ਦੀਵਾਨ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਟਕਪੂਰਾ 'ਚ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਯਕੀਨ दिलाया। उन्हें लगता है कि पंजाब में उन्हें न्याय नहीं मिलेगा और मैंने उनसे वायदा किया है कि जब हम दिल्ली जाएंगे कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं के साथ हम राष्ट्रपति जी के पास जाएंगे और उनके लिए हम न्याय मांगेंगे। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਤਾਈਆਂ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। हम तो चाहते हैं भी वो जिसने गोली चलाई है उनका नाम होवे, FIR दर्ज करें, उनको सजा मिले। और क्या चाहते हैं? कोई नहीं हुई कार्रवाई, हुई कोई नहीं। सोच के पंजाब सरकार कोई कार्रवाई नहीं हुई किसी तरह की। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਧਰਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। राहुल गांधी बात हुई है, यही हमने उसको बोला भी हमारे को इंसाफ दिलाओ। वो कहते हैं हम अपनी पार्टी का पूरा वापस लेकर राष्ट्रपति जी से मिलेंगे और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का किसी जज से मतलब जांच कराएंगे। ये जांच ये नहीं भी 10-20 साल में नहीं, वो कहते अभी होनी चाहिए जल्दी। ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗਮਜ਼ਦਾ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸੇ ਤੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਰੋਸਾ ਕਦੋਂ ਸੱਚ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਲਵੀਰ ਦੀਵਾਨ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਤੇ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਸਣੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਰਾਹੁਲ ਵੱਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਪਾਰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੰਟ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲ ਸਟੰਟ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਨਿਪੋਲੀਟਿਕਲੀ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਰਾਹੁਲ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਵਾਰ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਵਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਕੁਲਬੀਰ ਦੀਵਾਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਗਤਾਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਸੈਣੀ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਬਠਿੰਡਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ RSS ਸਿੱਖ ਵਿੰਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? SGPC ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਪੰਥਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਰੱਖਣ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ RSS ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਗੁਰਮਿਆਦਾ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਔਰ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਜਨ ਗੋਸਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਤਾਰ ਭੁੱਲਰ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਲੂੰਦਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਮਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਮੋਗਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੇ ਮੋਗਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਖਫਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ 30 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ 4 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਅਤੇ ਬਰਦੀਸ਼ ਝੱਗਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਸਨ। 42 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਸੀਗਾਸਾ ਮਾਲਟਨ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ 38 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਿਲਪੁਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਮੰਨੀ ਪਰਮੰਨੀ ਟੇਡ ਰੋਜਰਸ ਸਕੂਲ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ। ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਨਪੌਰਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋਹੀ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਟਰਲੂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਬਰਦੀਸ਼ ਝੱਗਰ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੱਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 18 ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ।